साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मु आ गोटे नुआ अध्याय नहीं आसी साई सचरितर 26 अध्याय। यही अध्याय आम पढ़ा भक्तपंथ हरिश्चंद्र पितले एवं जन्म जन्मांतर साक्षी आंबेडकर आत्महत्या इच्छा। यही सृष्टि रे स्थूल सूक्ष्म चेतन एवं जड़ आदि जहाँ किछि दृष्टिगोचर हेउछि से सबु एक ब्रह्म एवं सेही एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही आम भिन्न भिन्न नाम संबोधन करुचु तथा भिन्न भिन्न दृष्टि रे देखुचु। जो प्रकार अंधकार मध्य पड़ता गोटे दौड़ी सापर भ्रम सृष्टि करिथाए सेहीपरि आमे समस्त पदार्थ को केवल बाह्य स्वरूप देखि थाउ, ताहार सत्य स्वरूप नुहे। एकमात्र सद्गुरु ही आमर दृष्टिपथरु मायार आवरण दूर करी वस्तुर सत्य रूप को यथार्थ दर्शन कराइबारे समर्थ अटंती। एथिसकाशे आसंतु श्री सद्गुरु साईनाथ महाराजंकर उपासना करी सत्यर दर्शन निमते तांकोठारे प्रार्थना करिबा, जे कि ईश्वरंक भिन्न अन्य किछि नुहंती। श्री हेमाडपंथ सर्वदा उपासनार अन्य एक अन्य मार्ग प्रदर्शन करती। से कहती आनंद श्रुष उष्म जलरे कर पाद प्रक्षालन सत्य प्रेम रूपी चंदन रे कर श्रीअंग लेपन दृढ़ विश्वास को वस्त्र करी गुरु को कराओ परिधान कोमल एकाग्र चित्र रूपी फल ताकू कर अर्पण भाव रूपक कजल रे श्री साई मस्तक रे लगाई दिय भक्तिर कमर पटी कमर देश रे बांधी दिय। एपरी करी श्री साई चरण रे मथा नत कर। एही प्रकार श्री साई को समस्त आभूषण रे विभूषित करी तांको निज सर्वस्व समर्पण कर दियो। उष्मता दूर करिबा पाई भावर चामर बिंच। एहीपरि आनंददायक पूजा करे तांको प्रार्थना कर। हे प्रभु साई आमर चित्त को अंतर्मुखी करंतु, सत्य एवं असत्यर विवेक प्रदान करी तथा सांसारिक विषय आसक्ति दूर करी आत्मानुभूति प्रदान करंतु। आमर काया एवं प्राण आपणकर श्रीचरण रे अर्पण करुचु। हे प्रभु साई आमर नेत्र को तमर नेत्र कर दियो, जद्वारा सुख एवं दुखर अनुभव आमर रहिब नहीं। हे साई आमर शरीर एवं मन को तमर इच्छानुकूल चलिबाकु दियो। आमर चंचल मन तम चरण रे शीतल छाया रे विश्राम करू। एबे आमे ये अध्याय कथा को आसीबा। पंत नामरे जड़े भक्त जी कि अन्य जड़े सद्गुरुंकर शिष्य थिले, थरे तांकर शिरडी आसीबार सौभाग्य होला। तांकर शिरडी आसीबार इच्छा नथिला, किंतु मनीषर इच्छा गोटे प्रकार हेला बेलकु विधातर योजना अन्य प्रकार बोली थिबा प्रचलित भक्ति चरितार्थ हैला। से रेलगाड़ी रे यात्रा करुथिले। बाटरे तांकर अनेक बंधु एवं संपर्कीय सहित आकस्मिक भेट होला। से समस्ते शिरडी यात्रा करुथिले। पंथ को मध्य सेमाने शिरडी जीवाको कहले। पंथ यह अस्वीकार करिपारिले नाही। समस्ते मुंबई रे ओह्लाइले। तेबे पंथ बिरार रे ओह्लाई तांकर सद्गुरुंक ठारू शिरडी जीवाको अनुमति नहीं तथा आवश्यक टंका व्यवस्था करी समस्तक सहित मिसी शिरडी यात्रा कले। सकाळे सेमाने शिरडी रे पहुँचिले एवं प्राय 11टा बेलू द्वारिका माई को गले। सेठारे पूजा निमित्त भक्त मानकर समागम देखि सेमानकर मन बड़ प्रसन्न हैला, किंतु पंथंकर अचानक मूर्छा रोग बाहरिला एवं से अचेत होई पड़ीगले। समस्ते छानिया होई तांकर शुश्रूषा करबाकू लागि पड़िले। मुंडरे पानी सिंचा गला। एहा परे बाबांक कृपारू तांकर संज्ञा फेरिला एवं से धीरे धीरे उठी बसिले, जेपरिक तांको केही निदरू उठाई देउची। त्रिकालदर्शी बाबा से अन्य जड़े गुरुंकर
ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତଥା ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ କରି କହିଲେ, ଯେମିତି ବି ଆସ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଧରି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହି ତାଙ୍କଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ପନ୍ଥ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଗଲା। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ମନରେ ରହିଲା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପିତଲେ ନାମରେ ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ଗୃହୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅପସ୍ମାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଶରଣ ନେବା ବାକି ଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଗୁଣୁ ଶ୍ରୀମୁଦ୍ର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ କିପରି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପିତଲେ ମଧ୍ୟ 1910 ମସିହାରେ ସେହି କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାରେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର କେବଳ କରସ୍ପର୍ଶ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଶୁଭ ଦର୍ଶନର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାଜାତ ହେଲା। ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଭେଟି ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ନେଇ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ମାୟାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କଲେ ତଥା ରୋଗୀ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା। ଆଖି ଡୋଳା ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଅଚେତ ହୋଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହାର ମୁହଁରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା ତଥା ସମଗ୍ର ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବୋହିଲା। ପିଲାଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାତା ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା କଲେ ହୁଏତ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ବିଷାଦ ଓ ଶୋକରେ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବାବା, ମୁଁ ଏବେ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବି? ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର ଭୟରେ କାହା ଘରେ ପଶି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ବେଳକୁ ସେହି ଘର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କରୁଣାମୟ ବାବା ମହିଳା ଜଣକୁ ବିବ୍ରତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ପିଲାଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିବ। ମହିଳା ଜଣକ ତାହା କଲେ। ପିଲାଟିକୁ ବସାକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା। ପିତଲେ ଦମ୍ପତି ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ପତ୍ନୀକୁ ଧରି ପିତଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିନମ୍ର ସହକାରେ ଆଦରପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରି ପାଦସେବା କଲେ। ମନରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମର ଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଗଲା? ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀହରି ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପିତଲେ ଜଣେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ଫଳ ତଥା ତାମ୍ବୁଳ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପିତଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମହିଳା ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ବଡ଼ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନବରତ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ଓ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ବାବା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ସନ୍ଥ ତାହାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିର କିଛିଦିନ ସୁଖରେ କଟାଇ ପିତଲେ ପରିବାର ବାବାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରି ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଉଦି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପିତଲେଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାପୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଏବେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ନିତ୍ୟ ପୂଜା କର। ଏଥିରେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପିତଲେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତଥା ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ?
ସେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ନୀରବ ରହିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଶୁଣେଇଲେ ଏବଂ ସେହି 2 ଟଙ୍କା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ପରେ ବହୁ ଦିନ ତଳର ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଭାସି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ କି ଯେ ତୁ ଯେପରି ତୋର ପୁଅକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୋତେ ନେଇ ତୋର ବାପା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଏବଂ ତ୍ରିକାଳାଙ୍ଗୀ ତଥା ବଡ଼ ଉଦାର ଥିଲେ। ତୋର ବାପା ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି 2 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଭୁଲିଗଲି। ତୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜ ସାଇ ରୂପରେ ତୋତେ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜା କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ସମସ୍ତ ଶଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିହାର କରି ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରୀତିନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତଥା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କର। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ତଥା ଏହି ମୁଦ୍ରାର ପୂଜା କରି ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କର ଏବଂ ସନ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ସମର୍ଥ ଦୟାକରି ତୋ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିର ବୀଜ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତାଙ୍କର ମଧୁର ବଚନାମୃତ ଶୁଣି ପିତଲେ ଭାବରସରେ ସିକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କୁ ବିଦିତ ହେଲା ଯେ ତଥା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣର ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ପୁନେ ନିବାସୀ ଗୋପାଳ ନାରାୟଣ ଆମ୍ବେଦକର ବାବାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ଥାନେ ଜିଲ୍ଲା ଜବାହର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ସେ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି ସନ୍ଧାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘେରିଗଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତି ସେ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମନ ଭିତରେ ଏହି କଥା ରଖି ପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଦୀକ୍ଷିତୱାଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ କୂଅରେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ହୁଏତ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେଲେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସମୀପସ୍ଥ ଏକ ଭୋଜନାଳୟର ମାଲିକ ସଗୁଣମେରୁ ନାୟକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଓ ପୁସ୍ତକଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପୁସ୍ତକଟିକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଯେଉଁଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କୂଅ ଭିତରୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ବୁଝାଇଲେ, ତୁମର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ଯଦି ଭୋଗ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ ସହି କରି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସମାପ୍ତ କରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସମବାୟ ଯୋଗୀ ଏହି ଉପାଦେୟ କଥା ପାଠ କରି ଆମ୍ବେଦକର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଠିକଣା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ବାବାଙ୍କର ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା।
ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରି ସେଥିରୁ ବେଶ ଉନ୍ନତି କଲେ ଏବଂ ବହୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଶେଷ ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଶୁଭମ୍ ଅସ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।